कि जदों गुरु साहब जेरूसलम गए ने, जिथे अज भी झगड़ा चल रहा है, नैटो के अंडर है वो जेरूसलम जी जी। इजराइल कहता मेरी जगह है, क्रिश्चनस कहते साडी जगह है, तो मुसलमान कहते साडी जगह। पर जदों असीं उत्थे जाके इतिहास लभ्या तो पता लग्या कि उत्थे हुजरा नानक शाह कलंदर मस्जिद नुमा गुरुद्वारा बनिया होया, तो जिथे उन्हां दे दावे बनते हैं उत्थे सिखां दा भी दावा है जेरूसलम दे उत्ते, क्योंकि गुरु नानक दी धरती है। तो अज मैं तुहानूं दसांगा इस एपीसोड दे विच कि वो किहड़ा स्कॉलर सी जिहड़ा उत्थे पहुंचिया ते किवें वो गुरु नानक दा सिख बन गया, ते किवें वो पंजाब विच जाके यह सारा खोज करके लैके आया। तो इसकी शुरुआत होंदी है मुहम्मद बिन कासिम जदों पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हमला करता है, तो उहदे नाल मुहम्मद बिन कासिम दे नाल गिलानी सिलसिला, जिवें कि सैयद जिहड़ा परिवार है ना जी, वो हज़रत अली का परिवार कहा जाता है जी। तो उन्हां दे जिहड़े वड्डे वडेरे ने वो आके कश्मीर दी मीरपुर जिहड़ी रियासत है उत्थे उन्होंने अपना पड़ाव किया है, क्योंकि बड़ा वड्डा बिजनेस जिहड़ा सिल्क रूट जिन्होंने असीं कहंदे जी 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 जी, जिहड़ी सिल्क रूट चाइना अज जिन्होंने एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उस सिल्क रूट के उत्ते क्यों बिजनेस होंदा सी ते उसकी की बेनीफिट्स ने। चाइना समझ गया, असीं अजे तक सिल्क रूट सिर्फ किताबां 'च ही रखिया जी। अमृतसर भी उस सिल्क रूट के हिस्से में आंदा है। अच्छा, हाँ जी, ताही गुरु रामदास महाराज जी ने बड़िया ही थावां तो 50 तो ज़्यादा बिजनेसिस जदों ਚੱਕ रामदास वसाया जिन्हों अज असीं अमृतसर कहने उदों सारे बिजनेस उत्थे एस्टैबलिश किए हैं। अज भी अमृतसर जाइए तो सारे बिजनेस चारों पासे सानूं दरबार साहब के आसे पासे मिलते हैं। जिहड़ा बंदा गया है हुण जिन्हों आपां इत्थे जाहिर करना है मदीने की लाइब्रेरी पढ़न जा रहा है, उहदा नाम है जी मुश्ताक हुसैन शाह। ठीक है। वो मीरपुर रियासत का शहजादा है। जदों उत्थे जांदे ने ते मदीने की लाइब्रेरी दे विच जदों रिसर्च अपनी शुरू करते हैं तो एक दिन उन्होंने एक किताब मिलती है जिसका नाम मिलता है सयाहत ओ बाबा नानक शाह फकीर। अच्छा। तो 1927 दे विच जदों पुछदा जी नानक कौन है, तो उसके पिता जी की जवाब देते हैं काफिर है। तो नानक काफिर है तो काफिर का इतिहास साडी लाइब्रेरी च क्यों है? तो उन्होंने की किया जी जाके ना थावां देखने शुरू कर दी। अच्छा। जदों उन्होंने 2-3 साल उत्थे पूरा अरब फेरी की जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए, पहले गुरु नानक गए, उस तो बाद 1927 दे विच जाके दूजा शख्स बने पीर मुश्ताक हुसैन शाह जी। तो जदों उन्होंने अरब फेरी की तो निशा हो गया गुरु नानक से कि हुण मैं गुरु नानक का सिख बनना जी जी। तो सारा वो इतिहास एक किताबां का तर्जमा करके, क्योंकि अरबी सीगियां ते खाते शिकस्त विच सीगियां, उन्होंने पढ़नियां आंदियां सी ते वो तर्जमा करके भारत दे विच लैके आए ते पंजाब की धरती ते तां इतिहास पुज्जिया ते आके उन्होंने 1934 33-34 दे विच ज्ञानी अक्षर सिंह जी ते उन्हां कोल आके उन्होंने तरला पाया कि जी मैं गुरु का सिख बनना तो मैनू खंडे बाटे की बोल दे। अच्छा। सिक्खी धारण की जिदे के उत्ते बहुत बड़ा कलेश होया जी, क्योंकि अज सोचो कोई शाही खानदान का हो शहजादा हो तो अपना धर्म परिवर्तन कर लवे तो अज भी किड्डा वड्डा कलेश है साडे देश च धर्म परिवर्तन का। तो पंजाब तो जूझ ही रहा धर्म परिवर्तन तो उस टाइम ते जी बड़े वड्डे दंगे होए, बड़े लोगों की जान गई। अच्छा। मगर उन्होंने आप अमृत छकिया तो मुश्ताक हुसैन शाह जी को नाम मिलिया संत सैयद प्रिथीपाल सिंह। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो अकाल चैनल। आप जी दा दास गुरप्रीत सिंह दिल्ली स्टूडियो की खास पेशकश लैके तुहाडे सामने आया कि गुरु नानक साहिब जी दियां अरब यात्रावां बारे असीं जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है उसके दूसरे एपीसोड दे विच तुहाडा स्वागत करते हैं। और
ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਇਰਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1502 ਤੋਂ 1507 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਬਹਿਰੀਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਐਸਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਔਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਹੰਟਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੋਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਣਛੂਏ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ
ਇਟਰਨਲ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੈਰੂਸਲਮ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੈਰੂਸਲਮ ਜੀ ਜੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਜਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨੁਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਜੈਰੂਸਲਮ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਬਨ ਵਾਹਿਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਬਨ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ ਹੈ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੀ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਬਨ ਵਾਹਿਦ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਬੀ ਕਬੀਲਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੂ ਕਬੀਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਜਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕੇਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੀ ਇਟ ਐਨੀ ਸਟੇਟ, ਬੀ ਇਟ ਐਨੀ ਰਾਜ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 238 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਡਰੇਜ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈयद ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈयद ਖਾਨਦਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੈयद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਸ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜੀ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 250 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਰਦਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 1927 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ MBA ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਕ, ਪਰਾ ਸਨਾਤਕ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਆਹਤ ਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ
ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 1927 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜੀ ਪਰਿਵਰਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀਆਹਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀਆਹਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀਆਹਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤਾਜੁਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਜੁਦੀਨ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਨੀਅਤ ਓ ਸਲਾਹੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਟਰੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜਿਪਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਈ, ਅਟਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਗਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ 1927 ਦੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪੀਰ ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਕਾਰੂ ਦਾ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਜਿਪਟ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਕੈਂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਈ 100 ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਆਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਾਰੂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, 45 ਗੰਜ ਦੌਲਤ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਦੇਈ ਜਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿ ਕਈ ਨਾਮ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਬਣੇ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਜਿਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਪਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚੰਭਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਜਦ ਸੈਯਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਯਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰਦਾਰ। ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ। ਅੱਛਾ। 72 ਪਿੰਡ, ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਮਗਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@akalchannel.tv ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।